حسد کا جذبہ ہے. اور یہ بھی جان لیجیے مولانا عاصم صاحب کہتے تھے اس معاملے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں حاسد نہیں ہوں محسود ہوں. یعنی میں حسد کرنے والا نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس سے حسد کیا جائے. تو اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یقیناً اللہ نے آپ کو دنیا والوں سے زیادہ نعمت دی ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جل رہے ہیں. تو آپ کو شکر کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ نے دی ہے، اسی کا شکر ادا کریں. اور پناہ بھی اللہ کی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دینی اسلامی بھائی کو اس بیماری سے نجات دے. بلکہ ہم مل کے یہ دعا کر لیں کہ اللہ ہمارے پورے مسلم معاشرے کو اس بیماری سے نجات دے. آمین. بہرحال عظیم ترین بیماری، کبھی آپ کے دل میں کسی کے بارے میں چلے زوال کا خیال نہ بھی ہے. آپ نے دیکھا مولانا صاحب کا جبہ بہت اچھا ہے، زبردست لے لی ہیں، تو آپ بھلے نہ آئے لیکن ایک کسک ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس کسک سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کر لینا چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور ایک اور علاج بزرگوں نے بتایا، جیسے رحمت بھائی نے موبائل بہت اچھا لیا ہے نا، مہنگا EMI پہ لیا لیکن اچھا تو ہے، امید نہیں کہنا کیسے لیا. تو یہ موبائل ہے، تو اگر آپ کو اس موبائل کی وجہ سے حسد ہو جائے تو آپ اسی نعمت کے بارے میں ان کے لیے دعا کیجیے. مثلا ان کے پاس دولت ہے، اس دولت سے آپ کو حسد ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ میرے بھائی کو اور دولت عطا فرما. اپنے لیے مت دعا کیجیے، اس کے لیے کیجیے، انشاءاللہ یہ حسد کی بیماری دور ہو جائے. اور اللہ سے توبہ بھی کیجیے. سب سے پہلے اللہ سے توبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلک بیماری سے بچائے. آج بھی معاشرے کی ہزاروں ایسی برائیاں ہیں جو اس کی مرہون ہیں. یعنی اسی حسد اور جلن کی بنیاد پہ ہمارے بیچ ہزاروں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کی شکایت کر رہا ہے. یہ غیبت چغلی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، یہ حسد کی بنیاد پہ یہ سب ہوتا ہے. تو بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے یہ حسد. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت کرنا. ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں، ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار. اعتکاف کی نیت ایک بار درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث اعلانیہ گناہ کے بارے میں، کل امتی معافات الا المجاہرین. کل امتی معافات الا المجاہرین. کل امتی معافات الا المجاہرین. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری کل امت کو بخش دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. جو اعلانیہ گناہ، دیکھیں گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کی نحوست یہ انسان کے ذاتی زندگی پہ بھی مرتب ہوتی ہے اور انسان کے معاشرے پہ بھی مرتب ہوتی ہے. یعنی اس سے حاصل ہونے والا جو نقصان ہے وہ ہماری خود کی زندگی میں بھی آتا ہے اور معاشرتی سماج میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، ہے نا، وہ بھی گناہ بہت بری چیز ہے، نہایت بری چیز ہے. ہم نے پہلے ہی بتایا اگر آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو ان احکام کا پابند کیجئے جو نبی علیہ السلام اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے. آپ کے دل میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا. اگرچہ زمانہ برا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں آج کل کی بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوتا تو کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے مولانا صاحب. اب وہ زمانہ گیا جب ایک ہی گھر میں سب لوگ رہتے تھے. زمانہ بدلتا ہے، مسلمان بدلتا، مسلمان اپنی روش پہ قائم، اپنے نبی کے احکام پہ قائم. ہماری زبان سے یقیناً ایسی باتیں نہیں نکلنا چاہیے جسے ہمیں ہمارے رب رسول پسند نہیں کرتے، یقیناً نہیں نکلنا چاہیے، ہے نا. تو یہ گناہ ہوتے ہیں اور ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے. لیکن جو اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں یہ معاشرے کو گناہ کرنے پر جری کر دیتے ہیں، بہادر کر دیتے ہیں.
एक बेटा जब अपने बाप को नमाज एलानिया छोड़ते हुए देखता है तो वो भी इस बात पे बहादुर हो जाता है कि ठीक है नहीं पढ़ते तो हम क्या पढ़ें। जब एक माशरे के छोटे छोटे बच्चे आपको कुछ गलत करते देखते हैं तो फिर ये भी उस पर जरी हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है। तो ये माशरे की फिक्र है कि एलानिया गुनाह को दीन इस्लाम ने छुपे गुनाह से ज्यादा नापसंद फरमाया। छुपे गुनाह भी नापसंद है लेकिन एलानिया गुनाह उनसे ज्यादा नापसंद किया गया। क्यों? क्योंकि ये माशरे को बर्बाद करता है। और बड़ा प्यारा फलसफा है, बड़ी प्यारी फिलॉसफी है, सिन इज क्राइम। गुनाह जो है वो जुर्म कौन सा जुर्म? ये हम ये समझते हैं हमने झूठ बोला, आपको इस पे सजा तो नहीं होती ना, झूठ बोलने पे कोई जेल जाता नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बड़ों ने कहा है और जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं उन्होंने कहा है जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो मुआशरे में बड़े बड़े क्राइम को जन्म देते हैं। बड़े बड़े क्राइम। मैंने इमाम साहब से झूठ बोला, जेल नहीं जाएंगे, इनसे बोला नहीं जाएंगे। अब पता चला यही झूठ बोल के मैंने फरहान भाई को धोखा दिया, बहुत बड़ा 1 लाख रुपए का धोखा दिया है कि नहीं? तो फिर क्या होगा? फिर अब हम जेल जाएंगे, अब वो हमारे ऊपर केस कर देंगे। ऐसे ही पत्रकार और आदमी है कि नहीं, बता देंगे और ज्यादा बता देंगे, 10 लाख बता देंगे। ऐसी उम्मीद नहीं, 1 ही लाख बताएंगे, ऐसा नहीं हो सकता माफ भी कर दें। तो कहने की बात यह है कि सिन इज क्राइम, यानी आप छोटे छोटे गुनाह जिन पर आपको सजाएं नहीं मिलती हैं या आपको ऐसे गुनाह तक ले जाएगा जिस पे सजाएं होती हैं। और दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि आपसे छोटे गुनाह भी नहीं चाहते, छोटे गुनाह नहीं चाहते ताकि आप बड़े गुनाह तक ना पहुंचे। मशहूर कहावत है, आप लोगों से सुनते हैं कि शैतान को हाथ दोगे तो उंगली दोगे तो हाथ पकड़ लेगा, हाथ दोगे तो गले लगा लेगा, है कि नहीं? तो शैतान को उंगली देने के लिए इजाजत हमारे वहां नहीं। किसी भी सूरत में कोई भी रास्ता गुनाह का आप दीन इस्लाम में नहीं जा सकते कि कोई चीज गलत हो, मुआशरे के लिए मनफी असर रखती हो और दीन इस्लाम के अंदर वो चीज नहीं। तो दीन इस्लाम के अंदर ये भी कहा गया है कि गुनाह की नहुसत, जो छुपे हुए गुनाह हैं जो हम तन्हाई में करते हैं, उसकी नहुसत हमारी ज़ाती जिंदगी पे होती है। लेकिन अलल एलान गुनाह करने से दीन इस्लाम ने ज़्यादा नापसंदीदगी का इजहार किया। वजह यह है कि ये मुआशरे को भी गुनाह की तरफ बुलाता है। अब पता चला कोई शख्स पिक्चर देखता है तो अपने चादर ओढ़ के देखता है, ये भी गुनाह है, इस पे जरी मत होइएगा, बहादुर मत होइएगा। गुनाह गुनाह होता है और हर गुनाह आपको आपके रब से दूर कर देता है। आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए, सोचें आपको एक कमरे में, बंद कमरे में बैठा दिया जाए तो आपको इतनी तन्हाई महसूस होगी कि 3 दिन के बाद आपको टाइम पे खाना भी मिले, आपको टाइम पे पानी भी मिले, उसके बावजूद आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो कहते हैं ना आजकल की बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी, आप रह सकते हैं अकेले तन्हा एक कमरे में, बाहर नहीं रह सकते। तो आपका रब आपके साथ नहीं है, आपकी रूह कितनी मुजमइल हो जाएगी कि हर गुनाह आपको आपके रब से दूर करता है। ये बात याद रखिए। हो सकता है कि आप शहबाज भाई हमसे झूठ बोल दें, शहबाज भाई नेक आदमी, बोलते नहीं, हमसे कभी कहते ठीक है बस पहुंच गए, फोन काट दे, हमारा बाहर से झूठ नहीं बोलते। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हजरत पहुंच गए, हो सकता हम खुश हो जाएं, लेकिन ये छोटे छोटे गुनाह हमें अपने रब से क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। जब हम अपने माँ बाप से, फैमिली से, दोस्तों से दूर होने के बाद हम इतने परेशान हो जाते हैं कि रह नहीं पाते। तो अगर आप रब से दूर हो गए, छोटे छोटे गुनाह करें, है ना, जो बे ऐलान के गुनाह, जो कोई नहीं जानता, मौलाना साहब भी नहीं जानते, आपका सच्चा पक्का दोस्त भी नहीं जानता, वो गुनाह, हम उन गुनाहों की बात कर रहे हैं। आप अपने रब से दूर हो जाए, फिर आप दुनिया में हो सकता हंसी खुशी जिंदगी बिता लें, लेकिन कब्र की तन्हाई जब आप पे मुसल्लत होगी तो यकीनन वो बहुत मुश्किल दिन होगा। कब्र की तन्हाई जब आप पे मुसल्लत, और मैंने सुना है आप जी के मुंह से, इमाम साहब के, हज़रत उमर का कौल है गालिबन कि मैं महशर के दिन से भी डरता हूँ, उतना नहीं डरता जितना कब्र से डरता हूँ, क्योंकि कब्र की जो वहशत है, तन्हाई वाली वहशत, वो कमाल की। इंसान की फितरत है तो तन्हाई में रह नहीं पाता, है ना, लेकिन आप नेक अमाल करेंगे तो। और हमने अपने बड़ों से सुना है, किताबों में नहीं पढ़ा, जो लोग नशा करते हैं सुर्ती क्यों ना खाएं, नबी अलैहिस्सलाम कब्र में उनसे मुंह फेर लें, ये हमने बड़ों से सुना। छोटा मोटा नशा, जिसे आज जमाना बहुत बुरा है, हम कुर्बे कयामत हैं, नशे का छोटीकरण कर दिया है। हर लड़के के जेब में वो सिगरेट होती है, और हर मुआशरा 50% मुआशरा ऐसा है जो नशे की जद में, और वो खुद को नशेड़ी नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? वो शराब थोड़ी ना पीता है कि अब तो शराब का भी छोटीकरण किया गया है। वो क्या उसको कहते हैं, बियर,
اور پتہ نہیں کیا کیا چلا ہے، کہتے ہیں الکوہل اس میں 20% ہوتا ہے، فروٹ بیئر کے نام سے، فروٹ بیئر کے نام سے آتا ہے نا، بچوں کی عادت ڈالی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی کیفین پلائی جا رہی ہے، کیفین عام ہے، فلسفہ ہے فروٹ بیئر سے پھر بیئر ہے، ہاں یہ یہودی، اور پھر بیئر سے آپ کو کب عادت ہو جائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے. تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو آپ کو کیا کرتے ہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اتنا دور کر دیتے ہیں کہ پھر گناہوں کا اثر بھی نہیں پڑتا. ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں محفل میں، لیکن ہمیں ان سب چیزوں کا اثر نہیں پڑتا. اور باغیرت مسلمان ایسا ہوتا ہے، آپ حضرت علی کو دیکھیں، چھوٹا سا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے، ان کی اثر چھوٹ گئی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ ایک دن کا تقویٰ نہیں تھا، یہ ساری زندگی کا تقویٰ تھا جو آنسو بن کے نکلا تھا. کیوں؟ ایسا نہیں کہ صرف نماز سے ان کی محبت تھی، وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے جب نماز والا گناہ ہوا تو پھر آنسو جاری ہو. اور میرا عالم یہ کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، دنیا کے سارے گناہ ہمارے دامن میں، حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، چغلخوری بھی ہے، اور پھر اعلانیہ گناہوں کی تو بہت بڑی فہرست ہے. لیکن دین اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ کم از کم معاشرے میں اعلانیہ گناہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ آپ عہد کریں کہ ہم اعلانیہ گناہ نہیں کریں گے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو چھپے گناہوں سے بھی بچا ہے. تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اعلانیہ گناہ نہیں کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، ہے نا. تو دنیا میں اگر آپ کا رشتہ آپ کے رب سے دور ہو گیا، آپ دنیا میں ہنسی خوشی جئیں گے، ہے نا، لوگ آپ سے ہنسی مذاق بھی کریں گے، لوگ آپ سے دور بھی نہیں ہوں گے، ہے نا، لوگ آپ سے ملے جلیں گے، سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن قبر کی منزل میرے پیارے بہت مشکل ہو جائے گی. اسی لیے ہم سے گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے. اور دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ناستک ہو، آستک ہو، یا دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا، ہے نا. موت ایسی چیز ہے جو سارے اپنوں کو پرایا بنا ہوا، سارے دوستوں کو، کوئی دوست اپنے گھر میں آپ کا لاشا رکھنے کو تیار نہیں ہے نا. تو اگر آپ نیک عمل کریں گے تو وہی نعمت حاصل ہوگی کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اور ہمارے نبی ایسے واحد نبی ہیں جو اپنے غلاموں کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں. ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں، اور جس قبر میں خود نبی تشریف لے آئے تو وہاں تو مصیبتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، پریشانیوں کے بارے میں سوچے ہی نہیں جا سکتا. لیکن کب؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے. علل اعلان آپ اپنے بچوں کے سامنے سرخیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں بڑے بھائی. آج میں کل رات جا رہا تھا تو دیکھا چھوٹا بھائی بائک ڈرائیو کر رہا تھا، میرے گھر کے بغل کا تھا، اور بڑا بھائی پیچھے سگریٹ. اسے کہتے ہیں اعلانیہ. تو اگر گناہ کیجیے بھی تو کم سے کم اللہ کے بندوں کا بھی خوف، گناہ نہ کیجیے. اعلانیہ گناہ سے بچیے، کم از کم اتنا لحاظ کیجیے کہ ہم کسی بندے کو اپنے گناہ پر گواہ نہ دیں، اور چھپ کے بھی گناہ مت کیجیے، ہے نا. آپ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے. اور ایسا یقین ہو، اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کہنا آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا، کون والا گناہ؟ چھپا والا. تو آپ کو اس بات پہ یقین، اگر آپ کو جانچنا ہے کہ میرا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ نہیں، میرا دل اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں، تو پھر جان لیجیے کہ جب آپ تنہائی میں گناہ کیجیے تو آپ کے دل کو ایک بار کہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مت کرو. وہ الگ بات ہے کہ بتقاضے بشری انسان کر جاتا ہے، لیکن اتنا خوف اللہ کا ہونا چاہیے کہ ہم سے چھپے چھپائے بھی گناہ نہ ہو. اور علل اعلان گناہ کے بارے میں تو نبی نے کہہ دیا ہے کہ میری کل امت کو بخش دیا جائے گا سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرتے. تو آج ہم آپ 10 20 30 لوگ ہیں، آج ہم معاشرے کی فکر، اور نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو بندہ صبح اٹھے اور اس کے دل میں میری امت کی فکر نہ ہو، ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں. نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. تو اگر ہم اس فکر کے تحت ہم معاشرے سے برائی کو ختم کریں گے انشاءاللہ، ہم کسی کے سامنے برائی نہیں کریں گے تو ہمارے چھوٹے بھی برائی نہیں سیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. ایک بار حدیث پاک پڑھ لیں میرے ساتھ. کل امتی معافات الا المجاہرین. کل امتی معافات الا المجاہرین. کسی کو یاد ہو گئی یہ حدیث؟ بڑے لوگ نہیں بیٹھے بیٹھے. کل امتی معافات الا المجاہرین. تو کوشش کیجیے گا کہ نہیں بیٹھے حدیث پاک یاد ہو جائے. ایک بار اور پڑھ لیجیے انشاءاللہ.
अच्छा देखिए ये भी याद रखिए थोड़ा सा, मैं आपको याद घर की तरह नहीं जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, फिर उसके बाद बोल बैठिए बैठिए। और एक बात और है कि कुछ लोग दुरूद पाक भी पढ़ते रहते हैं महफिल में बैठ के, पूरा ध्यान आपका पढ़ाई की तरफ होना है ना। ये दुरूद पाक ना दुरूद पाक तवज्जो से पढ़ पाएंगे ना ये पढ़ पाएंगे, है ना। और तादाद मायने नहीं, आप एक बार दो बार, हो सकता है ज्यादा टाइम ना मिला हो, आपने कम पढ़ा हो, सोचते हो ज्यादा कर ले, तो पढ़ाई के वक्त मुकम्मल तवज्जो पढ़ाई कीजिए, है ना। और उसके बाद आप घर पे पढ़िए। अच्छा जब हम पढ़ा रहे हैं 3 बार 6 बार पढ़ा रहे हैं, उस वक्त कोशिश कीजिए कि आप अपने ज़हन में बैठाइए, उसी वक्त याद हो जाए। पढ़ाने के बाद खुद रिवाइज मत कीजिए, याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी हदीस है आपने, कुल्लु उम्मती मुआफ़ात इल्ला मुजाहिरीन। फरहान भाई को याद हो गया, क्यों फरहान भाई? नहीं याद। दुरूद पाक पढ़ें। माँ अकला अहदुन तआमन क़त खैरम मिन अन याकुला मिन अमली यदिही। माँ अकला अहदुन तआमन क़त खैरम मिन अन याकुला मिन अमली यदिही। देखें यहाँ पे भी अहदुन को तौ में मिला के पढ़ेंगे तो गुन्ना करेंगे अहदुन, और मिन अन को अगर अलग पढ़ेंगे तो गुन्ना नहीं करेंगे, या से मिलाएंगे तो उसमें इदगाम करेंगे मिन ऐन, ठीक है। एक बार और पढ़ लें, मा अकला अहदुन तआमन क़त खैरम मिन अन याकुला मिन अमली यदिही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी इंसान ने शख्स से बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथों से कमा कर खाता है, जो खुद अपने हाथों से कमा कर खाता है। नबी कहते हैं इससे बेहतर रोजी किसी ने खाई नहीं। दुनिया वाले आपसे कहेंगे कि फलाने सऊदी की कमाई जिसने नहीं खाई उसने कुछ नहीं खाया, और आजकल थोड़ा सा ये क्रेज पड़ा हुआ है कि जिसने सरकारी कमाई नहीं खाई उसने कुछ नहीं खाया। होड़ लगी हुई, लोग 40-40 लाख रुपए दे के सरकारी नौकरियां हासिल करते, और सिर्फ वो पैसा नहीं देते, वो अपने ज़मीर का भी सौदा करते। नबी अलैहिस्सलाम ने रिश्वत लेने वाले पर भी लानत दी है और रिश्वत देने वाले पर भी लानत दी। दीन इस्लाम ये नहीं कहता जुल्म मत करो, नबी ने फरमाया तुम जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। साहबा ने कहा मजलूम की तो समझ में आ रहा है, उसको बचा लेंगे जालिम से, ये जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया जालिम के हाथ को जुल्म से रोको, कोशिश करो कि वो जुल्म से, अगर हाथ से ताकत है हाथ पकड़ो उसका, नहीं कर सकते हो बताओ कि ये जुल्म है, उसके कानों में बताओ। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में बुरा जानो और उस जुल्म में उसका साथ मत, उस जुल्म में उसका साथ मत। तो बुराई करने वाले भी गुनाहगार हैं और उसमें शरीक होने वाले भी। लोग कहते हैं हजरत हम थोड़ी ना मुहर्रम में ढोल बजा रहे हैं, हम तो बस देखने जाते हैं, खड़े रहते हैं। तो याद रखें उनकी तादाद बढ़ाने वाले भी गुनाहगार, बुरों की तादाद तो बढ़ाए ना, उनकी तादाद कहेंगे अरे हमारे वहाँ 10,000 लोग आए, क्या हो रहा था साहब? नाच हो रहा है, तो उन्हीं 10,000 की तादाद में आप भी शामिल है ना। तो हमें बुराई देखने वालों में भी शरीक नहीं होना। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमाकर खाता है। अब दुनिया के सारे फलसफे यहाँ फेल हो जाते हैं कि कोई दुनिया वाले कहते हैं ये प्रोफेशन अच्छा है, तो ये अब हमने तो कैटेगराइज भी कर लिया, हम गैर पढ़े लिखे लोग जो अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो ठेले पे कभी कपड़े बेच रहे होते हैं, कभी सेब अमरूद केला बेच रहे होते हैं, है ना। और कोई ऐसा आदमी है जिसको अल्लाह ने वसअत दी है, वो पढ़ा लिखा, उसके माँ बाप ने पढ़ाया, वो कहीं टीचिंग कर रहा होता है, कहीं जैसे शहबाज भाई हमारे दुकान अपनी खोले हुए हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग अलग अलग शोबे से, वो अकाउंटेंट हैं याकूब भाई, सब अलग अलग शोबे से जुड़े हुए है ना। लेकिन नबी ने सबकी हौसला अफजाई फरमाई, ये नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले तक, कि जितने अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं वो बेहतरीन खाते हैं। और इसके नतीजे में हुआ क्या, आपने सुना होगा उसके बारे में, जैसे
اس کو کیا کہتے ہیں جس سے جی ڈی پی پہ اثر پڑتا ہے؟ رومی بھائی بتائیں. پر کیپٹل انکم. ارے ٹھیک ہے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال آپ دیکھیں نبی نے کس کی حوصلہ افزائی فرمائی؟ جو اپنی محنت سے کما کے کھاتے. ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی کہ جو مانگ کے کھاتے. اب چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. یہ جتنی مساوات اور جتنی برابری دین اسلام نے عطا فرمائی ہے اتنی برابری کسی مذہب نے عطا نہیں فرمائی. یعنی رومی بھائی ٹیچنگ کر کے محنت کر کے بھی کماتے ہیں تو ان کی روزی بھی افضل ہے اور جو مزدوری کر کے کماتا ہے اس کی روزی بھی افضل ہے. اس کی روزی بھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم برابر. اگلی حدیث پاک علم پر ہی ہے تو وہاں بات کریں گے کہ جو دین اسلام نے جو فضیلت کی بات کی وہ علم کی بنیاد ہے. میں آپ کو بتاؤں کورونا کا دور تھا تو ہم نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اچھی اچھی پوسٹوں پہ پرائیویٹ تھے نکال دیا کمپنی. انہوں نے کارنروں پہ گلیوں میں کپڑے بیچے لیکن شرم حیا کی بات نہیں وہ اپنی محنت سے کما رہے ہیں. اور میں نے انہیں بھی دیکھا ہے نا کہ جن کے پاس پیسے روپے ہوتے تھے لیکن جب کوئی مدد کرنے آتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے بغل والے کو دے. اتنی غیرت مسلمانوں میں باقی نہیں. ابھی میری بات ہو رہی تھی کچھ ایک بچی سے تو بات ہوئی کہ کچھ ہیں ایسے ضرورت مند جن کو کچھ دے دیا جائے تو کہا اس نے کہ ایسے کر کے بانٹ دیا جائے. تو ہم نے کہا مسلمان اتنے باغیرت نہیں ہیں. آپ کسی گلی میں چلے جائیں وہ امیر لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں لینے ضرورت. بلکہ مسلمانوں کا ہونا کیا چاہیے آپ کے پاس کوئی لے کے بھی آئے نا تو آپ کو کہنا چاہیے فلانا ضرورت مند ہے اسے دے فلانے کو حاجت ہے اسے دے. یہ ہوتی ہے غیرت جو ہمارے اندر سے تقریباً جا چکے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نفع والی چیزیں ہوں دنیا ملنی چاہیے بس ہے نا. وہ معاذ اللہ بہت سخت جملہ ہے اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں پیسہ ہو چاہے جیسا ہو معاذ اللہ. مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہو. مسلمان کماتا ہے تو اپنی محنت پہ بھروسہ رکھتا ہے نا. اسی لیے دین اسلام میں دلالی بھی جائز ہے. دلالی سمجھتے ہیں. اب بھائی ہم گئے فرحان بھائی کے پاس کہ مجھے فلانی خبر چھپوانی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلانے سے جا کے چھپوا لیجیے. اس سے کہہ دیا 200 بڑھا کے لے لیتے ہمیں دے دیں. اسے کیا کہتے ہیں دلالی. یہ دین اسلام میں جائز نہیں. وہ جو جائز صورت ہے اس کی وہ الگ ہے اس کی جائز صورت. یہاں تک دین اسلام نے کہا اگر کوئی ڈاکٹر دوا لکھتا ہے اور یہ میڈیکل اسٹور والے سے اس کی سیٹنگ ہے کہ 100 لینا 30 ہم کو دے دو تو پتہ ہے کہ کس صورت میں یہ جائز ہوگا. کہتے ہیں اس کو میڈیکل اسٹور تک راستہ دکھایا جائے. اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں صرف دوا لکھ دیا تو جناب دوا لکھنے کا تو پیسہ آپ نے سامنے والے سے لے لیا اس میں آپ کیا لے رہے ہیں. تو یہ بھی دین اسلام میں جائز نہیں. دین اسلام چاہتا ہے آپ محنت کر کے کمائیں. پڑھے لکھے شخص ہیں آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن پڑھائی لکھائی کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ غریبوں کا حق دبا لیا جائے. غریب آج اگر معاشرے میں غریبی ہے کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں مطلب غریبوں کا حق دبا لیا گیا. غریبوں کو لوٹا جاتا ہے. پڑھ لکھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں جو ڈاکٹر بنے ہیں وہ پڑھ لکھ کے غریبوں کو لوٹ رہے ہیں نا. جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں وہ پڑھ لکھ کے غریبوں کو لوٹ رہے ہیں. جن کے ہاتھوں میں کوئی حکومتی نظام ہے وہ پڑھ لکھ کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس جناب پڑھائی تھی ان کے پاس تربیت نہیں تھی. ان کے ذہنوں میں دین اسلام کا نظام نہیں ہے. اور اگرچہ وہ نام نہاد مسلمان ہیں ان کے ذہن میں اگر اسلام کی یہ اعلیٰ ترین تو وہ کبھی بھی ان راستوں پہ نہ چلتے. وہ کچھ بھی ہو جاتے وہ محنت کر کے کمانے کو پسند کرتے. یہ کمیشن خوری کر لینا یہ اس طرح کے معاملات کر لینا کبھی اس کو پسند کون جاتا ہے. رکشے والا بھی ڈاکٹر کے وہاں جاتا ہے نا. تو وہ ابھی میری والدہ یہاں بھرتی تھی گرین لینڈ میں تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر سے کہا کہ ٹھیک ہے میرا بھائی ہے مجھ سے جانچ کرا لینا. شہاب الدین بھائی پیتھولوجی والا ہے نا. شہاب الدین نہیں بچہ ہے. ہم نے کہا مجھ سے جانچ کرا لینا. ڈاکٹر چھوڑیے وہ جو ہاسپٹل کا وہ تھا مینیجر وہ مجھ سے لڑائی کر رہا نہیں وہیں جانچ ہوگی ہم دوسری جانچ اس کو نہیں مانیں گے. مقصد کیا تھا ان کا یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے دل سے رحم نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے محنت کر کے کمانے کی توجہ. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے کمانے. اور اب تو وہ بھی چلتا ہے اس کا ایڈ بھی آتا ہے گھر بیٹھے پیسے کمائیں ورک فرام ہوم ہے کہ نہیں. کا ڈریم 11 سے کروڑ پتی لوگ بن رہے ہیں. لوڈو کھول کے ارب پتی بن رہے ہیں. کیرم کھیل کے پتہ نہیں کیا بن رہے ہیں. تو یہ اس کا مزاج ہے
जब आप कमा के खाने पे विश्वास रखेंगे तो आपका बच्चा जुआ से भी बच जाएगा, सट्टेबाजी से भी बच जाएगा, दुनिया की तमाम बुराइयों से बच जाएगा, जब आप अपने बच्चे को यह हदीस से पाक पढ़ाएंगे कि हमारे नबी ने फरमाया है बेहतरीन रोजी वो है जो बंदा अपने हाथ से कमा के खाता है ना। जो सट्टे लगा के कमाई जाती वो बेहतरीन रोजी नहीं, बेहतरीन नहीं, वो हराम रोजी है ना। जो जुआ खेल के कमाई जाती वो बेहतरीन रोजी नहीं, जो गरीबों पर कमीशन थोप के कमाई जाती है वो बेहतरीन रोजी नहीं है ना। तो दीन इस्लाम ने हमें जो गैरत सिखाई है, हमें हमेशा उस गैरत पर कायम रहना चाहिए है ना, कि हम कमाएं तो अपनी कमाई पर भरोसा, विश्वास और अपनी कमाई को हम बेहतरीन कमाई समझें। अगरचे आप जिंदगी के किसी भी शोबे से जुड़े हो, किसी की तहकीर मत कीजिए। कोई सब्जी भी बेच रहा है, यकीनन उसकी गलती, आप लोग तो तंज मार के कहते हैं कि पंचर बना रहा है, अरे भीख तो नहीं मांग रहा, ये गनीमत है ना। वरना बहुत सी ऐसी कौमें जो भीख मांग रही, तो इसको गनीमत, दुनिया क्या कहती है हमें इससे मतलब नहीं है ना। अब्दुल को चाहिए कि वो पढ़ाई करे, लेकिन जनाब ठीक है नहीं पढ़ा, पंचरी बना रहा, भीख नहीं मांग रहा, ये बात याद रखिए। दुनिया इसे बुरा समझती है। एक नजरिए से देखा जाए तो ये चीजें इसलिए सही है कि उसने भीख मांगने का रास्ता नहीं चुना है, उसने मेहनत करने का रास्ता चुना। बाकी जो उसने पढ़ाई नहीं की, दुनिया में कोई ओहदा नहीं हासिल किया, उसकी कमी है, लेकिन अब तो उसकी कमी, आप पंचर करने वाला पढ़ाई थोड़ी करते है ना। सीधा सीधा ऐसा होता है, लोग बढ़ोती में पढ़ाई कर लेते हैं, तो उसे ताना हमें देना नहीं चाहिए, बल्कि जो लोग निचले तबके की माशियात से जुड़े हुए हैं, निचले तबके के जरिए माश से जुड़े हुए हैं, हमें उनकी हौसला अफजाई है ना, कि ये अच्छी बात है कि आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपना काम करें, कोई काम बुरा नहीं होता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। तो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर आप उन्हें अच्छे मकाम तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम उन पे ताने मत दीजिए है ना, उनकी हौसला अफजाई कीजिए कि उन्होंने भीख मांगने का रास्ता नहीं चुना, वरना हजारों लाखों ऐसे हैं जो हाथ पैर सलामत होने के बावजूद भीख मांगते। और हमारे दिन, और कोई हौसला अफजाई करे ना करे, हमारे नबी ने फरमाया वो बेहतरीन रिस्क है जो अपने हाथ से कमाए। एक बार और मेरे थोड़ा सा साथ इस पे बोल दीजिए, जो मोहल्ले के दुकानदार छोटे छोटे उनको छोड़ के लोग ब्लिंकिट से शॉप में सामान मंगा लेते हैं, जो सब्जी वाला मोहल्ले में बेच रहा है, उसकी जब तक लेंगे नहीं तो मदद कैसे होगी? वैसे हौसला जो भी आपके मुसलमान भाई किसी अगर तजारत से जुड़े, किसी भी तजारत छोटी छोटी, और ये भी शिकायत आती है और होता भी है, ऑनलाइन में छोटे लोगों का ऑनलाइन ने छोटे लोगों का बिजनेस यकीनन खराब कर दिया है। ये ऑनलाइन बिजनेस बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में होता है। तो कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप दो सवाब अल्लाह आपको तब, एक तो आप अपने घर का सामान ला रहे हैं, दूसरा ये कि हम अपने मुसलमान भाई की मदद करें। जैसे सामान हमें लेना है इस चौराहे से, लेकिन हमें पता है कि फलाने चौराहे पर मुसलमान की दुकान, चले थोड़ा सा आगे बढ़ो, उससे सामान ले। आप घर बैठे आपको मिल सकता है, काहिली का दौर है, ये मत कहिए मॉडर्निज्म है, ये कहिए काहिली का दौर है ना, कि इंसान एक दूसरे से मिल भी नहीं पाता, इतना काहिल हो गया। भाई घर बैठे सब आ जा रहा है तो ताल्लुकात कैसे सुधरेंगे? ऐसे छोटे लोगों से मिलते थे, ताल्लुकात होते थे कि नहीं, तो थोड़ा बैलेंस भी रहता था माशरा। अब अगर महंगा देखो, हाँ ये इसी पे हमारा, इसी पे आ रहा है कि एक शिकायत भी होती है कि मुसलमान दुकानदार अखलाक के अच्छे नहीं, लेकिन यकीनन नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, आपको 3 नेकियां अता फरमाएंगे। एक उसका बुरा अखलाक बर्दाश्त कर लेंगे, एक आपको अपने घर का सामान लेंगे, और तीसरा उसके मदद के जज्बा रखें। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, आप सोचिए रहमत भाई कमरे में हम रोज आए और रहमत भाई रोज हमें भगा दे, हटो मुझे ज्यादा, दूसरे दिन फिर भी हम आए, तीसरे दिन फिर भी आए, चौथे दिन फिर भी आए, और कहें कि आप कितने भगा लिया नहीं रहे, चल बाबू भाई से कहें कि कहें। तो अगर आप अपने मुसलमान भाई के वहां से खरीदेंगे और उसका अखलाक भी अच्छा नहीं होगा, वो महंगा भी दे, तो अगरचे आपका 1 रुपया ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन यहां तक कहा गया है कि मोमिन के पांव में कांटा भी चुभता है ना, तो अल्लाह उसका अज्र जाया नहीं करता। और आप किसी की बदज़बानी बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह वो जाया कर देगा, कभी जाया अल्लाह ताला नहीं करेगा। उसको बर्दाश्त कीजिए, लेकिन अपने कौम के भले के लिए। चलिए वो नहीं सुधरेगा, इस पैसे से अपनी औलाद को पढ़ा लेगा, उसकी औलाद अच्छी हो जाएगी, ये सोच के आप उसकी बदअखलाकी को क्या कीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, है ना। और ये भी जान लीजिए कि हम उसे, अगर हम उसे छोड़ दें, उसके वहां सामान नहीं खरीदे तो वो सुधर नहीं जाएगा, सुधर जाएगा नहीं सुधरेगा, लेकिन खरीदे तो कुछ उम्मीद है कि सुधर जाए। भाई ताल्लुकात बनेंगे, वो देखेगा कैसे बोला जाता है, तो सुधर सकता है नहीं सकता, और छोड़ देंगे तो खत्म। तो मुसलमान को हमेशा मुबल्लिग होना चाहिए, हर जगह वो अच्छाइयों की तबलीग करे, जाए दुकान में, वो बोलेगा है अभी, आप कहेंगे जल्दी दे दो, नहीं दे पाएंगे जल्दी, खड़े रहो लग जाओ, ऐसे ही कहते हैं ना, जब दुकान चलती है
शहबाज भी नहीं कहते हैं मेरे को। मैं खड़े रहने तो जाओ, ठीक है भाई खड़े कर लो, लेकिन हमको लेट हो रहा है, जान लो, है ना, थोड़ा लेट हो रहा है, दे देते जल्दी तो मेरा भला हो जाता। कीमत की तुम्हारा अब हम लोग क्या कहते हैं, अब हम खड़े हैं तो तुम्हारा भला हो रहा है कि नहीं, चले जाएंगे वहाँ नुकसान हो जाएगा, 100 रुपये सामान खरीदने आए थे, कहिए दे देते तो मेरा भला हो जाएगा। आपका ये अखलाक देख के हो सकता है उसका अखलाक अच्छे हो जाए, लेकिन आप छोड़ देंगे तो हमारा मुसलमान नहीं चला जाएगा, बहुत ऐसे ही गर्द में है, मजीद चले जाएंगे, है ना। तो बर्दाश्त कीजिए, अल्लाह इसका अजर आपको अता करेगा। पढ़ लीजिए मा अकला अहदुन तआमन कत्तु खैरम मिन अन याकुला मिन अमली यदी मा अकला अहदुन तआमन कत्तु खैरम मिन अन याकुला मिन अमली यदी मा अकला अहदुन तआमन कत्तु खैरम मिन अन याकुला मिन अमली यदी। आप लोग कम से कम उर्दू में हदीस याद करेंगे, सुनाएंगे तो बहुत खुशी होगी आपको, ये पैगाम आपको याद, मेरा पैगाम नहीं, ये अजीम तरीन मोती हैं जो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए जिस कौम के पास ये हो और वो इस पे अमल भी करे तो यकीनन वो कामयाबी की इशारा हो दुनिया में भी और आखिरत में। चलिए एक बार दुरूद पाक पढ़ें, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। कुल्ला भी लिखा है, पढ़िए तजदीद। जब तजदीद लग जाती है तो कंप्यूटर में होता ये है कि तजदीद के ऊपर है तो जबर, तजदीद के नीचे है तो, वैसे भी अला जहां भी होता है अपने बाद वाले को जेर देता है, अला का एक कायदा है, ये हरफ जर है, जहां होता है अपने बाद वाले को जेर दे देता है, शर्त है कि वो इसम मोरब हो। खैर ये सब ग्रामर की बातें हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब ये इल्म होता क्या है और कौन सा इल्म हासिल करना है, और इल्म की अहमियत पर मेरे ख्याल से यहाँ बैठा हर शख्स जानता होगा इल्म कितना अहम है, लेकिन हासिल कितना करता है और किस तरीके का इल्म हमें हासिल करना है और कैसे हासिल करना है, किसके जरिए हासिल करना है, ये सारे फैसले करने में हमारी कौम पीछे रह गई। पीछे नहीं रह गई, फेल हो गई सारे फैसले करने में। दर्जन भर बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप उनको स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं, मदरसों में भी पढ़ाते हैं, फिर भी हम कहते हैं उनके बच्चे दिन में 4 बार अपने असातिज़ा से ये ताना सुनते हैं कि तुम जाहिल हो। वजह इसकी जानते हैं आप? वजह है नबी अलैहिस्सलाम ने, आपने सुना है, पहले तो ये याद रखिए कि इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, फर्ज का मतलब ही होता है बहुत जरूरी। और इल्म के बारे में फरमाया गया अल हिकमतु दालतुल मुमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा सरमाया है। सरमाया समझते हैं, गुमशुदा माने जो गायब हो गया, सरमाया मतलब सामान। हिकमत के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं हिकमत ऐसा लफ्ज है जिसमें दुनिया के सारे उलूम समा जाते हैं, वो साइंस हो, मैथ्स हो, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बॉटनी हो, दुनिया के सारे इल्म इस लफ्ज हिकमत के अंदर समा है। यानी इल्म कहीं भी मिलेगा तो मोमिन तड़प से उसे उठा ले। आपका मोबाइल गायब हो जाए, कितने आप परेशान हो जाते हैं, और वो मोबाइल मिले तो कितनी जुस्तजू के साथ आप उसे कैच करते हैं, उठाते हैं, है ना? तो इसी तरह इल्म भी हमें इतनी जुस्तजू के साथ पढ़ना चाहिए। पता चला कि इल्म की महफिल में कभी दाएं, कभी बाएं, कभी थके, कभी हारे, कभी ओंग आ रही है, नहीं, निहायत मुस्तैदी के साथ हमें इल्म की महफिल में बैठना चाहिए। और दीनी हो या कहीं भी आप इल्म की महफिल में बैठे निहायत मुस्तैदी के साथ, है ना? सोच रहे हैं बता भी नहीं कैसे बैठना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कि ऐसे जैसे हम तहियात में बैठते हैं ऐसे बैठे, हमें
ऐसे ही इल्म की मजलिसों में हमें ऐसे बैठना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत सारी बातें हम बता नहीं पाते हैं शर्म लिहाज में, तो हमें अच्छा ऐसे आप बहुत मुस्तैद भी रहे, ऐसे बैठिए कभी ऐसे और नीचे हो जाएंगे कि नहीं। आप देखिए आप काफी ठीक नहीं है, तो बहरहाल हमें बैठना चाहिए, हम किसी से नहीं कह रहे बैठे कोई मसला नहीं, लेकिन तरीका कारी है। जब बच्चे भी अपने उस्ताद के सामने बैठे तो उन्हें ऐसे ही बैठे, बाज ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, ये सब दुरुस्त नहीं, बल्कि अपने बल पे खड़े रहना चाहिए। इल्म आप अपने बल पे खड़ी करने की, तो हमें मुकम्मल मुस्तैदी के साथ, और सिर्फ हमारा जिस्म नहीं, हमारा जहन, हमारा दिमाग, दिल, ये सब इल्म हासिल करने की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए, है ना। तो ये सब इल्म हासिल करने की थोड़ा जल्दी कह रहे हैं इमाम साहब, लेकिन हम थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम लेंगे। अच्छा, क़य्यदुल इल्म में किताब इमाम साहब कि इल्म को लिखकर अपना कैदी बना दो, ये हदीस पाक है। हाँ, पहले आपको एक सफ़ेद पेज दिया गया है ना, बड़ी हमें जुस्तजू है कि आप सारी फाइल रख लीजिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश कि वो सफ़ेद पेज एक बार हमें पढ़ने को दे, क्योंकि आपने उस पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी होंगी। अगर नहीं लिखी तो फिर ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। बहुत सारी बात भाई, एक हदीस इस पे लिखी है, बाकी कितनी बात हम आपको बता रहे हैं, आपको लिखना चाहिए। और हमें बहुत शौक होता है कि वो सादा वाला पेज हम पढ़ें। शिराज भाई ने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोट्स, आप मांगना चाहिए, हदीस लेना चाहिए, अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है। हमारे बड़े जो हैं वो ये डायरी देखिए, रहमत भाई ने आज वो गिफ्ट दी है, आप उसको दिखा भी है ना, गिफ्ट देते रहना चाहिए। और हमने सोचा कि रहमत भाई ने गिफ्ट दिया है, इसका डायरी का कुछ हक होता है, तो आज के दर्स की जो समरी थी वो हमने इसी डायरी पे लिखी है ना, कि लिख लें तो थोड़ा सा इसका हक आता है। पता नहीं रहमत भाई ने दिया, शहबाज भाई ने मिली हमको, रहमत भाई ने मैं खरीदी गई शहबाज भाई से, क्यों शहबाज भाई को इसका सवाब अल्लाह ताला अता फरमाए, इन्हीं की दुकान में दिया है, दुकान की भी बरकत इस डायरी के खाने। खैर, तो इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सबके ज़हन में होगा। कोई ऐसा है जो कहे कि नहीं इल्म नहीं हासिल करना चाहिए, एकदम दिल से बताना भाई से नहीं करना चाहिए, दिक्कत है कह रहा है कोई इल्म हासिल करना जरूरी है, कोई ऐसा शख्स जिसको लगता है इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है, क्या नाम है? अरे जरूरी है, करते नहीं, करता दिया जाता पड़ता है, तो कोई ऐसा तो है नहीं जिसे लगता है जरूरी। अब हम आपको बताते हैं आप किस चीज से महरूम हो। इल्म हासिल करना बहुत अहम है, और नबी ने इसे मुसलमानों का गुमशुदा सरमाया कहा। महरूम हम इस बात से हो रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जंग बद्र के मौके पे कैद होने वालों से कहा था कि तुम, वो गैर मुस्लिम थे, और नबी ने फरमाया था तुम हमारे लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दो। ठीक, इस चीज़ों से खूब भयानक बयान किया जाता है। नबी ने कहा कि लिखना पढ़ना सिखा दो, और मुसलमानों ने भी अपने बच्चों को स्कूलों के हवाले कर दिया। मुसलमान बच्चा है, अच्छा देखें आप, नबी ने मार्फत का इल्म उनसे नहीं सीखा, तहजीब नहीं कहा था उनसे सीखो, ये भी नहीं कहा था उनसे अकीदा सीखो, कहा था लिखना पढ़ना सीखो, है ना, लिखना पढ़ना सीख लो, उसके बाद तुम अपनी कुरान पढ़ो, तुम अपनी किताबें पढ़ो, तुम लिखना सीख लो, तुम नबी की बातें लिखो, तुम कुरान की बातें लिखो। लेकिन आज हमारे बच्चे उनके पास लिखने पढ़ने की गरज से जाते हैं और उनकी तहजीबों में ढलते जा रहे हैं, उनके अखबार में ढलते जा रहे हैं, उनके ढलते जा रहे हैं। हमने यहाँ तक के बच्चे देखे हैं जो हाथ भी जोड़ते हैं, घंटे भी बजाते हैं और माले भी चढ़ाते हैं, है ना, और कुफरिया अखबार भी पढ़ते हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, जरूर भेजिए, लेकिन साथ साथ अपने साथ बैठा के उसे दीनी इक़दार भी सिखाइए, उसे अच्छे अखलाक भी सिखाइए, ताकि आपका बच्चा दुनियादार ना हो जाए, वो दुनिया का इल्म हासिल करे। और किसी चीज के बारे में सीखने का ये नहीं मतलब होता है कि हम वही हो जाए, है ना। हमने सीख लिया, चले कि अब रूमी भाई बिजनेस पढ़ाते हैं, रूमी भाई कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, लेकिन रूमी भाई बिजनेसमैन नहीं। तो किसी का चीज का इल्म हासिल करना और होता है, और उस जैसे जादू का इल्म जादूगर की तरदीद के लिए हासिल करना जाए, इसी तरह बदमज़हबों की किताबें, है ना, या दूसरे मजहब की किताबें, अगर आपका ईमान अकीदा पुख्ता है, आप आलिम दीन है, पढ़िए उनकी तरदीद के, लेकिन कोई उसी का बन बैठे तो उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। आज यही हुआ है, मुसलमानों ने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजा है, कॉलेजों में भेजा है,
تو صرف تعلیم حاصل کرنے کے مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا. آپ سیکھیے انگریزی, کون منع کرتا ہے؟ بولیے پراٹھے دار انگریزی. کسی نے منع کیا؟ کسی عالم دین نے کہا. لیکن یہ باریک سا فرق بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم ان کے پاس علم حاصل کرنے جاتے ہیں, ہم ان کے پاس اپنی روایتیں بدلنے نہیں جاتے, ہم ان کے پاس ان کے طور طریقے سیکھنے نہیں جاتے. پتہ چلا آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو پیر چھونا بھی سیکھ جاتا ہے, نمستے کرنا بھی سیکھ جاتا ہے, آپ کا بچہ ٹیکے لگانا بھی سیکھ جاتا ہے, ڈانسوں میں ناچنا بھی سیکھ جاتا ہے, سب کچھ سیکھ جاتا ہے. کہاں سے؟ انہی اداروں سے. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں سے طرز مسلمانی چھین لی گئی. اور اقبال نے کہا تھا, اور یہ بھی یاد رکھیے, ہم بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ دین کے لیے بھی, ایمان والوں کے لیے بھی بھلی ہے اور معاشرے کے لیے بھی بھلی ہے. اور یہ کہا جائے بلکہ واجب ہے کہ ساری دنیا دین اسلام کی طرف رجوع کر لے, بھلائی اسی میں ہے نا. اور جو دنیا کی تعلیم وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے, وہ تو مسلمان ہوتے ہی بے باک ہے کہ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے, دوسری تہذیب والے غلط نہیں بول پاتے ہے نا. اور میں نے دیکھا ہے وہ دبے کچلے وہ بھی رد کرتے رہتے ہے نا. بلکہ میں نے ہندو والی تنظیم ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو پنڈال لگ رہے ہیں اگر وہاں بچیاں آدھا کپڑا پہن کے آئیں, وہ لاٹھی لے کے کھڑے تھے. اس بار کی بات بتا رہا ہوں, لاٹھی لے کے کھڑے تھے کہ کوئی بچی آدھا کپڑا پہن کے پنڈال کے اندر نہیں ہے, وہاں ناچ گانا نہیں, اشلیل گانے نہیں بجائے جائیں. وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ معاشرے میں نہیں کہتے. وہ معاشرے میں کہتے دیکھو مسلمانوں کی کتنی پابندی. کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی آدھے کپڑے پہن کے گھومے؟ کون پڑھا لکھا باشعور شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی لوگوں کے سامنے ناچ کرے؟ لیکن بات الگ ہے کہ اسلام کے ماننے والے کھلے عام اس کا رد کریں اور دوسرے لوگ کھلے عام اس کا رد نہیں کر پاتے. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو اپنی اقدار سکھانی ہے, اپنا طور طریقہ, اپنی اخلاقی قدریں سکھانی ہے. ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں تو بھیجیے, اور اگر آپ ان کو ان کی تہذیب میں ڈھال رہے ہیں تو یہ سخت حرام ہے. اگر آپ ان کو ان کے عقیدے سکھا رہے ہیں تو یہ سخت حرام ہے. تو اس باریک سے فرق کو سمجھیے کہ آپ سے اور میں نہیں کہتا, اقبال نے کہا, اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اور میں اتنا, یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ کے بیچ بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ یہ جو اہل کلیسا کا نظام تعلیم, موڈ آف ٹیچنگ ہے, ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ صرف دین کے خلاف نہیں ہے, انسانیت کے بھی خلاف ہے نا. یہ ہمیں محبت کے بھی خلاف, یہ لوگوں کی قدر کرنے کے بھی خلاف. دین اسلام کے پاس اپنا نظام تعلیم ہے, دین اسلام کے پاس اپنا طریقہ اور اپنی تہذیب ہے, دین اسلام کے پاس اپنا عقیدہ ہے. اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجیے لیکن انہیں ان کی تہذیبوں میں مت ڈالیں, انہیں ان کے طور طریقے میں مت ڈالیں. کیوں بھائی, نیا زمانہ ہے, تعلیم, کون تعلیم سے روکتا ہے بھائی آپ کو؟ کون مولانا جاہل بیٹھا ہے نا؟ کیا دنیا میں وہی قابل ہے جسے انگریزی آتی ہے؟ وہی قابل ہے جسے میتھ سائنس کامرس آتا ہے؟ اور قرآن حدیث پڑھنے والے جاہل لوگ ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اگر ہم قرآن حدیث اور عظیم ترین موتیوں حکارت